பாதையை திரும்பி பார்க்கிறோம். ಕರ್ತನೇ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಆಮೆನ್. செய்த நன்மைகளை நினைச்சு நன்றி செலுத்துறோம். ನೀವು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿ ಮನಸಾರೆ ವಂದಿಸ್ತೇವೆ. People of God, ದೇವ ಜನರೇ, amen, time to thank the Lord. ಇದು ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸುವಂತ ಸಮಯ, ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯ, ಆತನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ ಸಮಯ. ಹೇಳೋಣ, ಇದುವರೆಗೂ ನೀರು ನನಗೆ போதுமானவராயிருந்தீங்க. ಇದುವರೆಗೂ ಅಪ್ಪ ನೀ ನನಗೆ ಸಾಕಾದವರಾಗಿದ್ರಿ. ಇನ್ನು ಮೇಲೂ ನೀರು ನನಗೆ போதுமானவர். ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ನೀವೇ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ನನಗೆ போதுமானவர். ನೀ ನನಗೆ ಸಾಕು ಕರ್ತನೇ. நீங்க எனக்கு போதுமானவர். ಕರ್ತನೇ ನೀ ನನಗೆ ಸಾಕು. நீங்க எனக்கு போதுமானவர். ಕರ್ತನೇ ನೀ ನನಗೆ ಸಾಕಾದವರು. நீங்க மாத்திரம் எனக்கு போதுமானவர். ನೀವು ಮಾತ್ರವೇ ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ. எந்த சூழ்நிலையிலும், ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ, இருந்தாலும் எது இல்லை என்றாலும், ಏನಿದ್ದರೂ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೂ நீங்க எனக்கு போதுமானவர். ನೀವು ನನಗೆ ಸಾಕಪ್ಪ. ಶಬದಲ ಕಬರೆ ಬದನಮನ ಶಂದರ ಬರಿ ಕದಲರಬ. நன்றி ராஜா, நன்றி ராஜா, நன்றி அப்பா. Thank you Lord, thank you Lord. நன்றி அப்பா, thank you. Amen. Hallelujah. 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 Amen. இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவர் amen எங்களுக்காக amen ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கர்த்தர் தருகிறார். ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ದೇವರು ನಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த வருகிற 6 மாதங்கள் amen நாங்கள் இருந்த 6 மாதங்களைப் போல இருப்பதில்லை. ಬರುವಂತ 6 ತಿಂಗಳು ನಾವು ಈಗ ನಡೆದು ಬಂದಂತ 6 ತಿಂಗಳಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. இது ஆவிக்குரிய மண்டலத்துல amen வாழ்கிறவர்களுக்கு இது நல்லா புரியும். ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. Hallelujah. தேவ பிள்ளைகள் வந்து வளருகிற காலம் இது. ಇದು ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೆಯುವಂತ ಕಾಲ ಇದು. கர்த்தர் மேலே சார்ந்திருக்கிறவர்கள் புதிய பலனை பெற்று உயரங்களில பறக்கிற ஒரு காலம் இது. ದೇವರ ಮೇಲೆ ಆತುಕೊಂಡಿರುವವರು ಬಲ ಹೊಂದಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. உங்களுடைய சோர்வின் உடையை தூக்கி எறிந்து உற்சாகத்தின் துதி ஆடையை ಧರಿತು ಕೊಳ್ಳುகிற ஒரு காலம் இது. ನೀವು ನಿರಾಶೆಯ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಉತ್ಸಾಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಇದು. உங்க தூசியை உதறி தள்ளிவிட்டு கர்த்தருக்காக எழும்புகிற ஒரு காலம் இது. ನಿಮ್ಮ ಧೂಳನ್ನು ಜಾಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. உங்களுடைய காரிருள் முடிந்து புதிய ஒரு ஒளி சூரியன் எழும்புகிற ஒரு காலம் இது. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವಂತ ಕಾಲ ಇದು. ಆಮೆನ್. உங்களுடைய படுக்கையை விட்டு நீங்க எழும்புகிற காலம் இது. ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳುವ ಕಾಲ ಇದು. ಬಲಹೀನங்களை தாண்டி ஓடுகிற காலம் இது. ನಿಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಓಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ವಿಶ್ವಾಸಿಗರವங்க சும்மா இருக்காம ஒரு அல்லேலூயா. ನಂಬುವವರೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಒಂದು ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತರುடைய சத்தத்தை கேட்க வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ದೇವ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ದೇವ ಮಗುವೇ, கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உன் சட்டைகளை விரித்து உன்னதங்களிலே பறக்கிற ஒரு நேரம் வந்திருக்கிறது. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಮೇಲೆ ಹಾರುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. ಆಮೆನ್. ಪ್ರಸಂಗಿ 3வது அதிகாரம் சொல்லும்படி, ಪ್ರಸಂಗಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹೇಳುವಂತೆ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு காலம் உண்டு. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದರದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಉಂಟು. வானத்தின் கீழே ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு நேரம் உண்டு. ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು. கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ இது நீ எழும்புகிற காலம். ಇದು ನೀ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಕಾಲ. ಆಮೆನ್. ಚಿಯೋನೇ ನೀ எழும்புகிற காலம். ಚಿಯೋನೇ ಇದು ನೀ ಎದ್ದೇಳುವಂತ ಕಾಲ. ಚಿಯೋನೇ ನೀ எழும்பி நடனமாடுகிற காலம். ಚಿಯೋನೇ ನೀ ಎದ್ದು ನಾಟ್ಯವಾಡುವ ಸಮಯ. ಇದು ಯುದ್ಧம் முடிந்து வெற்றியை காணுகிற நாட்கள். ಇದು ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದು ಜಯವನ್ನು ಕಾಣುವಂತ ದಿನಗಳು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? உங்களுக்காக வெற்றி கொடியை ஏந்துகிற ஒரு காலம் இதாக. ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಜಯಧ್ವಜವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಂತ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ. ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் இன்றைக்கு சொல்லுகிறேன், ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, கர்த்தர் உங்களுடைய யுத்தங்களை ஓய பண்ண போகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ஆமென். உங்களுடைய யுத்தங்கள் ஓயப்படப்படுகிறது. ನಿಮ್ಮ ಯುದ್ಧಗಳು ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. கர்த்தர் உங்களுக்காக எழும்புகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ದೇವರು ನಿಮಗಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. சத்துரு சிதறடிக்கப்படுகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ಶತ್ರುವು ಚದುರಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. சூரியன் உதிப்பது எவ்வளவு நிச்சயமோ, ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವೋ, நிச்சயமாய் கர்த்தர் உங்கள் மேலே உதிக்க போகிறார். ಅಷ್ಟು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉದಯಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை
எத்தனை பேர் இன்றைக்கு விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ದಿನ ನಂಬ್ತೀರಾ? வாய்களை திறந்து சொல்லலாமா? ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು என் ಹೇಳೋಣವಾ? துயரத்தின் காலங்களை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். ನನ್ನ ದುಃಖದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. என்னுடைய கண்ணீரின் நாட்கள் முடிவடைய போகிறது. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿನ ದಿನಗಳು ಮುಗಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ஆமென். என் வாழ்க்கையில புதிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. அவர் சொன்னதெல்லாம் நிறைவேறியது. ಆತನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿತು. இதோ புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். ಇದು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. காரியங்களை செய்ய போகிறார். ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. அற்புதங்கள் நடக்க போகிறது. ಇನ್ನು ಅದ್ಭುತಗಳು ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. இந்த வருகிற 6 மாதங்கள் ಇನ್ನು ಬರುವಂತ 6 ತಿಂಗಳು இதுவரையிலும் பார்க்காத வெற்றிகளை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದ ಜಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. இதுவரையிலும் பார்க்காத அற்புதங்களை நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள். ಇದುವರೆಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. மழையும் பார்ப்பதில்லை, தண்ணீரையும் பார்ப்பதில்லை. ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಮಳೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. உங்களுடைய பள்ளங்களை கர்த்தர் நிரப்ப போகிறார். ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ದೇವರು ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. விசுவாசித்தால் தேவ மகிமையை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ನಂಬುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಾ. காலை நேரத்திலே அப்படியே ஒப்பு கொடுங்க. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ. நான் ஒப்பு கொடுக்கிறேன் ஆண்டவரே. ಕರ್ತನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ஒப்பு கொடுக்கிறேன். ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನೇ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ. போட வந்தேன், ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಲು ಬಂದೆ. இப்பொழுதே அது பற்றி எரிய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் என்றீரே. ಅದು ಈಗಲೇ ಹತ್ತಿ ಉರಿಯಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. நாமத்திலே, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ கர்த்தருடைய உயர்வான திட்டங்கள் இந்த நாள் முதலுகொண்டு அது ஆரம்பிப்பதாக. ಕರ್ತನೇ ಉನ್ನತವಾದ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಗಳು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ದಿನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. எதெல்லாம் தடைபட்டு நிற்கிறதோ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ, எதெல்லாம் ஆசீர்வாதம் வராமல் இருக்கிறதோ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರದೆ ತಡೆಯಾಗಿದೆಯೋ, ஆண்டுகளாய் நிற்கிற காரியங்கள் அப்படியே திறக்கப்பட போகிறது. ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಗೆ ತಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೆ ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. திறக்கப்பட போகிறது. ಅದು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ இரும்பு தாழ்பாள்களை உடைக்க போகிறேன். ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. every shackles, ಎಲ್ಲ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. வழிகளை உண்டாக்க போகிறேன். ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. உனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிற காரியங்கள் இன்னும் ஒன்றும் செய்யாதபடி கர்த்தர் வழிகளை திறக்க போகிறார். ನಿನಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಎದ್ದೇಳುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನು ಮಾಡದಂತೆ ದೇವರು ತಾನೇ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ஹalleluya, 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 ஹalleluya. அது அப்படியே நிறைவேறும். ಅದು ಹಾಗೆಯೇ கர்த்தர் ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. உரைத்திருக்கிறார், அது அப்படியே நிறைவேறும். ದೇವರು ನುಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೆರವೇರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. இந்த ஒரு காலை நேரத்திலும் கூட ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ சுருக்கமாய் தேவன் உங்களோடு கூட பேச விரும்புகிற வார்த்தையை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். ನಾನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. நேற்று இரவு நான் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் காத்திருந்த போது, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಾನು ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾದಿದ್ದಾಗ, வட இந்தியாவுக்காக ஜெபிக்க ஆவியானவர் எனக்குள்ள ஏவினார். ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. தயவு செய்து ದಯವಿಟ್ಟು உங்களுடைய ஜெபத்தில் ஒவ்வொரு நாட்களும் கூட இந்த ஒரு நார்த் ஸ்டேட்ஸ்களுக்காக தயவு செய்து ஜெபம் பண்ணிக்கொள்ளுங்கள். ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. வருகிற 3 மாதங்கள், ಬರುವಂತ 3 ತಿಂಗಳು பயங்கரமான அழிவுகளை நார்த் இந்தியா பார்க்க போகிறது. ಭಯಂಕರವಾದ ಒಂದು ಅಳಿವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. தண்ணீரினாலே ಜನங்கள் தத்தளிக்க போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ಜಲದಿಂದ ಜನರು ಹಾಗೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. The Lord says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, there shall be great destruction in North India through waters. ನೀರಿನ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಶನವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Hallelujah, hallelujah. People will just be missing everywhere. ಜನರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. You will see houses getting missed. ಮನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗ್ತದೆ. வீடுகளே இல்லாமல் போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ಮನೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, இந்த இடத்துல ஜனங்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று சொல்லுகிற எந்த ஒரு ப்ரூஃபும் இல்லாதபடி இடங்கள் மாற போகிறது. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಯಾವ ಗುರುತು ಕೂಡ ಕಾಣದಂತೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳು ಮಾರ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. தண்ணீர் வெள்ளங்கள் வந்து அடித்து செல்ல போகிறது. ನೀರು ಬಂದು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. தேவனுடைய
பிள்ளைகளே, தேவ மக்களே, ஆமென், நாங்கள் இந்த நேரத்தில் ஆமென் என்னதுங்க ஆமென் we are ஆமென் called to intercede. ನಾವು ಈ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ஆமென், நாங்கள் ಅಳಿವು வரக்கூடாது என்பதாக ಜಪಿக்கிற ஒரு ಕಾಲಂ ಇದಾ இருக்கிறது. ನಾಶನ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಂತ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ. ಅದು மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, இந்த தேசத்தினுடைய பெரிய தலைவர்கள் ஆமென் 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 அவர்களுடைய ಅಂತ್ಯத்தை ಆಮೆನ್ இந்த 3-4 ಮಾದங்களிலே நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರುಗಳು ಈ 3-4 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಳಿವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya, ஹalleluya. சில பேர் இல்லாமல் போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. ஹalleluya, ஹalleluya. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, பெருமை உள்ளவர்களுடைய அதிகாரத்தை, அவர்களுடைய அகங்காரத்தை நான் உடைக்க போகிறேன். ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಅವರ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದ தங்களையே கடவுள் என்ற அளவுக்கு உயர்த்தி கொள்ளுகிறவனை நான் தாழ்த்த போகிறேன். ತಮ್ಮನ್ನೇ ದೇವರುಗಳು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾನು ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೆನ್, ஹalleluya, ஹalleluya. கர்த்தருடைய கோபம், ದೇವರ ಕೋಪವು ಆಮೆನ್, தேவனுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்களுக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறது. ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎದ್ದಿರುವವರ ವಿರೋಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪ ಎದ್ದಿದೆ. நீங்கள் பார்ப்பீர்கள், ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. நாட்களில் நீங்கள் கேட்க ஆரம்பிப்பீர்கள், ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೀರಾ. உயர்ந்த அதிகாரத்தில் உண்டு இருந்து ಉನ್ನತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಮೆನ್ எல்லாமே ಆಮೆನ್ என்னால தான் முடியும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, எதை வேணாலும் செய்ய முடியும் என்று சொல்லுகிறவர்கள், ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು, அப்படியே ஒன்றுமில்லாமல் போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ಹಾಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இதை நான் உரைத்திருக்கிறேன், இதை நான் செய்வேன். ಇದನ್ನ ನಾನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ. அது மட்டுமல்ல, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, தேசத்திலே ஆளுகை பண்ணுகிற பொல்லாத ஆவிகளுடைய வல்லமைகள், ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ದುಷ್ಟಾತ್ಮದ ಕಾರ್ಯಗಳು, எந்தெந்த பகுதிகளிலே இருக்கிற பலவான்கள், ಯಾವ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಬಲವಂತನು எல்லாம் தண்ணில அடித்து கொண்டு போகும்படி செய்ய போகிறேன். ಎಲ್ಲವೂ ಹಾಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಂತೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. தண்ணில அடித்து கொண்டு போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. தம்மை காப்பாற்றும் என்று நினைத்த காரியங்கள், ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು, தங்களையே காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியாமல் அடித்து கொண்டு போகிறதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹಾಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಾ. தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஜெபிக்கிற ஒரு காலம், ದೇವ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲ, அதிகாரத்தை கையில் எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஒரு காலம், ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾಲ, தேசத்துக்காக பரிதபிக்கிற ஒரு காலம், ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿತಪಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ. ஹalleluya. எத்தனை பேர் ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ஜெபிக்கிறவர்கள் மேலே கர்த்தர் அவர்களுடைய நெத்தியின் மேல் அடையாளத்தை போட விரும்புகிறார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಗುರುತನ್ನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ஜெபிக்கிறவர்கள் மேலே தேவன் விசேஷ கிருபையை ஊற்ற விரும்புகிறார். ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ஆமென், மன்றாடுகிற மக்கள் மேலே வெளிப்பாட்டின் ஆவி ஊற்றப்பட போகிறது. ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಆತ್ಮ ಇಳಿಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವರುடைய ಭಾರತಕ್ಕಾಗ ಒಕ್ಕರಿಗಿರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ, ಆತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆತನ ಭಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ತನ್ನುடைய வெளிப்பாடின் ஆவியை ஊற்ற போகிறார். ದೇವರು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸುರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. நடக்க போகிற காரியங்களை கர்த்தர் கனவுகளிலே பேச போகிறார். ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕನಸಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಳಿವುகளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த போகிறார். ಬರುವಂತ ನಾಶನವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ಮೈகளை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த போகிறார். ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. எழுப்புதலை கர்த்தர் வெளிப்படுத்த போகிறார். ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, விழித்திருந்து ஜெபி, ನೀನು ಎಚ್ಚರವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು, ನೀ ಎಚ್ಚರವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು. ಆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, இன்னும் காலம் செல்லாது, ಇನ್ನು ಸಮಯ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 6 ಮಾದಗಳು இருந்தபடி இருக்க போகிறதில்லை. ಬರುವಂತ 6 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದ ಈ 6 ತಿಂಗಳಂತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನೀ எழுந்திரு, ನೀ ಎದ್ದೇಳು, எழுந்திரு, ಎದ್ದೇಳು. This is not the time to slumber, this is the time to be awake. ಇದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಂತ ತೂಕಡಿಸುವಂತ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. This is the time for you to be alert in the presence of God. ನೀವು ದೇವ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯ ಇದು. இது கர்த்தர் பேசுகிற காலம், ಇದು ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯ. தேவ சமூகத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற காலம்.
காலம். ಇದು ದೇವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯ. ಆಮೆನ್. ಯಜಮಾನನ್ ಏದೋ ஒன்றை பேசுகிற ஒரு காலம். ಯಜಮಾನನು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಕೇட்கிற காதுகள் ஆசீர்வதிக்கப்படும். ಕೇಳುವಂತ ಕಿವಿಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಶೀರ್ವದಿக்கப்பட்ட ಕಾದುಗಳಾಗಿ இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೇಳುವಂತ ಕಿವಿಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕಿವಿಗಳಾಗಿರ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. 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 நேரம் அதிகமா இல்லாதபடியால் ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲದೆ சீக்கிரமாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை ஆமென் கர்த்தர் செய்ய போற வசனத்தை ஆமென் காரியத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. நாங்கள் ஆதியாகமம் 27வது அதிகாரத்துக்கு எங்களுடைய வேதத்தை நாங்கள் திருப்பிக் கொள்ள போகிறோம். ಆದಿಕಾಂಡ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನಾವು ತಿರುಗಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. ஆண்டவர் இந்த ஒரு பாதி வருஷம் ಈ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಅರ್ಧ ವರ್ಷ இந்த ಜುಲೈ ಮಾದಂ ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು the holy spirit is going to break your limitations. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುರಿಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. The spirit of God wants to break your limitations. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ எத்தனை ಬಯಸ್ತಾರೆ. பேர் இந்த காலை நேரத்துல சொல்றீங்க ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ நீங்க இருக்கிற அந்த குறுகிய வட்டத்தை கர்த்தர் உடைத்து உங்களுடைய எல்லைகளை கர்த்தர் விரைவாக்க போகிறார். ನೀವು ಇರುವಂತ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುರಿದು ದೇವರು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ உங்களுடைய ಅಂತೀರಾ? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கு இருக்கிற எல்லா லிமிட்டேஷன்கள் உடைக்கப்பட போகிறது. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. உங்களுடைய சரீர பலத்துக்கு இருக்கிற எல்லா லிமிட்டேஷன்ஸ்கள் உடைய போகிறது. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲಕ್ಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಿತಿಗಳು ಅದು ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ உங்களுடைய ಅಂತೀರಾ? ஆவியின் வரங்களுக்கு இருக்கிற லிமிட்டேஷன்ஸ் உடைய போகிறது. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳಿಗಿರುವಂತ ಮಿತಿ ಮುರಿಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ இருந்தபடி இருக்க கர்த்தர் விரும்புவதில்லை. ನೀವು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರೋದು ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, தடைகளை உடைத்து நீ வெளியே வருகிற காலம். ನಿನ್ನ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನೀ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತ ಕಾಲ. ஒரு முட்டைக்குள்ள ஒரு கோழி குஞ்சு எப்படியாக உயிரோடு இருக்குமோ, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿ ಹೇಗೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರ್ತದೋ அதற்குள்ள ஜீவன் இருக்கும். ಅದರೊಳಗೆ ಜೀವ ಇರ್ತದೆ. அதற்குள்ள எல்லா ஒரு ஆர்கன்ஸும் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கும். ಅದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. கர்த்தர் சொல்லுகிறார், ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, அந்த ஷெல்ல ஒடிச்சு நீ வெளியே வருகிற காலம். ನೀ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರ ಬರುವಂತ ಕಾಲ. அது வெளியே வரவரையிலையோ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ அந்த கோழி குஞ்சு நினைக்கும் இவ்வளவுதான் என்னுடைய உலகம் என்பதா. ಆ ಕೋಳಿ ಮರಿ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಒಳಗೆ ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. அது நினைக்க முடியாத ஒரு அளவுக்கு, ಆದ್ರೆ ಅದು ಊಹಿಸಲಾರದ ಅಳತೆಗೆ, அதால பிரமிக்கவும் முடியாத அளவுக்கு ஒரு மண்டலத்துக்கு அது உடைச்சு வெளியே வருகிறது. ಅದು ಭ್ರಮಿಸಲಾರದ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕವಚವನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ஹalleluya. ஹalleluya. அதால எவ்வளவு வேணாலும் ஓட முடியும். ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಓಡಬಹುದು. எவ்வளவு வேணாலும் குதிக்க முடியும். ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಜಿಗಿಯಬಹುದು. எவ்வளவு வேணாலும் கத்த முடியும். ಅದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಗಾಡಬಹುದು. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ಈ ದಿನ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, நாள் உனக்கு இருந்த அந்த தடைகளை நான் உடைச்சு, ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಿನಗಿದ್ದ ಆ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು, all these days ಈ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ Satan had bound you. ಸೈತಾನ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ Your ಹಾಕಿದ್ದ. weaknesses had bound you. ನಿನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. Your mind had bound you. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದು. God says, I will break every limitation. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, தடை இல்லாமல் வாழ போகிறாய். ನೀ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೀಯಾ? நீ தடை இல்லாமல் வாழ போகிறாய். ನೀ ತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕಿದೀಯಾ? மனுஷகுமாரன் உனக்கு விடுதலை கொடுப்பதானால் அது மெய்யான விடுதலையாய் மாறுகிறது. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ್ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. He is going to set you free. ಆತ ನಿನಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. He is going to break your every chain. ಆತ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರಪಣಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ஆதியாகமம் 27வது அதிகாரத்திலே ಆದಿಕಾಂಡ 27ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்கிற ஒரு சம்பவத்தை நாங்கள் பார்க்கிறோம். ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯವಾಗಿರುವ ಈ ಸಂಭವವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. சொல்லுகிறது, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ஈசாக்குக்கு வயதான போது, ಈಸಾಕನಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ, அவனுடைய கண்கள் மந்தமான போது, ಅವನ ಕಣ್ಗಳು ಮೊಬ್ಬಾಗಿರುವಾಗ, அவனுக்கு தன் உயிர் அவனுடைய வாழ்க்கை
வாழ்க்கையை பற்றி கவலை வருகிறது. ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಜೀವಿತದ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಬರ್ತದೆ. ஹalleluya. ஆபிரகாமினாலே எல்லா ஆசீர்வாதங்களை பெற்ற ஈசாக்கு, ಆಬ್ರಹಾಮಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಈಸಾಕನು, தேவனுடைய எல்லா நிறைவையும் கண்ட ஒரு ஈசாக்கு, ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡಂತ ಈಸಾಕನು, அவனுக்குள்ள ஒரு யோசனை வருகிறது. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, நான் என்னுடைய பிள்ளையை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும், ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. எப்படியாக முதல் பிறந்தது ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமோ, ಹೇಗೆ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು, நான் ஏசாவை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று அவன் தீர்மானிக்கிறான். ಅದೇ ರೀತಿ ಏಸಾವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಂತ ಆತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. நான் சொல்லுகிறதை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் நல்ல கவனமா கேளுங்க. ಈ ದಿನ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. நேற்று இரவு, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ஆண்டவர் இந்த வார்த்தையோடு பேசின போது, ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ என்னுடைய உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பயம் உண்டானது. ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ஆவியானவர் இப்படியும் கூட பேச முடியுமா? ಅಯ್ಯೋ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ? ಹalleluya. ಮಾದங்களுக்கு ಮುನ್ನೆ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಶರೀರ ಬಲವೀನತೋடு ನಾನು கிடந்த போது, ನಾನು ಶರೀರ ಬಲಹೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾಗ எனக்கு ஒரு பக்கம், ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ஒரு பக்கம் இருக்கிற தரிசனங்கள், ನನಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನನಗಿರುವಂತ ದರ್ಶನಗಳು, ஒரு பக்கம் இருக்கிற பாரம், ಇನ್ನೊಂದು ನನಗಿರುವಂತ ಭಾರ, ஆனால் இன்னொரு பக்கத்தில் ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ எனக்குள்ள இருக்கிற லிமிಟೇಷನ್ಗಳು, ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ಮಿತಿಗಳು, எனக்குள்ள இருக்கிற பலவீனங்கள், ನನ್ನೊಳಗಿರುವಂತ ಬಲಹೀನತೆಗಳು, ரெண்டு மத்தியிலும் கூட, ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ என்ன செய்யணும் என்று தெரியாத ஒரு நிலைமைக்கு நான் மாறினேன். ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾನು ಮಾರ್ಪಟ್ಟೆ. ஹalleluya. கர்த்தருடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும் போதெல்லாம், ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ, ஆண்டவரே என்னத்தை என்னோட பேசிக் கொண்டிருக்கிறீர், ಕರ್ತನೇ ಏನನ್ನು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளுங்கள், ಒಂದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ. கர்த்தர் ஒரு சூழ்நிலையை எங்களுடைய வாழ்க்கையை அனுமதிக்கிறார் என்றார், அவர் ஏதோ ஒன்றை அதன் மூலமாய் பேச விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಅನುಮತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. We focus on the problem but we don't focus on what God is saying to us. ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ. The Bible, ಸತ್ಯವೇದದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ you can see God speaking to his prophets, God speaking to his people through some instance. ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஏதோ ஒன்று நடக்கிறதா, அதற்குள்ள கர்த்தர் ஏதோ ஒன்றை பேசுகிறார் என்றதை புரிந்து கொள்ளுங்க. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ಮೂಲಕ ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. வித்தியாசமான பாதைகளுக்குள்ள கர்த்தர் உங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறாரா, அப்போ அங்க கர்த்தருடைய சத்தம் இருக்கிறது என்றதை புரிந்து கொள்ளுங்க. ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸ್ವರ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೋಶೆ ಮುಚ್ಚಡಿயை பார்த்தான், ಮೋಶೆ ಆ ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ, ಎರಿದು ಕೊಂಡಿರುವ ತೀயை பார்த்தான், ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯೊಳಗೆ ಉರಿತಿರುವ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆತನು ಕಂಡ. ಅದರೊಳಗೆ ದೇವನಿರುತ್ತಾನೆ, ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರಿದ್ದರು, ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರಿದ್ದರು. தேவன் தெரியவில்லை மோசேக்கு, ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ தெரிந்தது ಅದು தீயால எரியப்படுகிற ஒரு முச்செடி. ಅವನಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಪೊದೆ. ಆಮೆನ್, ಹalleluya. Hallelujah. ஒரு காலை நேரத்துல ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ சொல்லுகிறார், ನೀ ಎதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய்? ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀ ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? Looking at things like how the people of the world see. ಲೋಕ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? உலகத்தின் மக்களுக்கு பிரச்சனை அவ்வளவுதான், ஆனால் தேவ பிள்ளைக்கு பிரச்சனையே அல்ல. தேவ பிள்ளைக்கு பிரச்சனைக்குள்ளதான் வெற்றியே உண்டு. ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ದೇವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆ ಒಳಗೆ ಜಯ ಇರುವಂತದಾಗಿದೆ. பிரச்சனைக்குள்ள கர்த்தருடைய மகிமையான அற்புதம் உண்டு. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಳಗೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಅದ್ಭುತ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸಿக்கிறவங்க எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ನಂಬುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ இந்த ಅಂತೀರಾ? காலை நேரத்துல கர்த்தர் உங்களுடைய தடைகளை கர்த்தர் உடைக்க போகிறார். ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. பாருங்க, எப்படி இருந்தாலும் ஈசாக்கு ஏசாவை ஆசீர்வதித்திருக்க வேண்டும். ನೋಡಿ, ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಈಸಾಕನು ಏಸಾವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸೇ ಇರಬೇಕು. என்னத்தையும் கொண்டு வர தேவையே இல்ல. ಅವನಿಗೆ ಏನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. அவன் ஈசாக்கு
காம்படிஷன் ஒண்ணு வச்சிட்டு இல்ல அங்க. ಅಲ್ಲಿ ಈಸಾಕನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆನ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. நீ ஜெயிச்சு வந்தா உனக்கு இந்த ஆசீர்வாதம் என்று சொல்ல. ನೀ ಜಯಿಸಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೆನ್. ಅವನಾல வேட்டையாடி ஆமென் உணவை கொண்டு வரானோ கொண்டு வருவதில்லையோ அந்த ஆசீர்வாதம் அவனுக்கு தான் சொந்தம். ಅವನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತರ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಆದ್ರೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಂತ. ஆமாவா இல்லையா சொல்லுங்க. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೇಳಿ. You need not to do anything. Amen. Your father's blessing comes to the firstborn. ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಗನಿಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಅವನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ஆவியானவர் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒன்றை காட்டுகிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் ஏதோ ஒன்றை பேசுகிறார். ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಡವರ ವಾರ್ತೆ சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. When you couldn't see. ಅವನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಣ್ಗಳು ಮಂದಮಾಯಿ போனதுனால ಅವನ ಕಣ್ಗಳು ಮೊಬ್ಬಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ನೆನೆಸಿದ it is the right time for me to bless my son. ಇದು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. So he said, ಅವನು ಹೇಳಿದ ஏசாவு இங்க வாங்க. ஏசாவு ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಆಮೆನ್. ನಾನು சொல்லுகிறதை காதுள்ளவர்கள் நல்லா கவனிங்க. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. இங்க என்னால எவ்வளவு பேச முடியுமோ அவ்வளவுதான் நான் பேசுகிறேன். ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ கேட்ட ಇದ್ದೇನೆ. நீங்கள் ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೀವು திரும்பி போய் வார்த்தையோடு உட்கார்ந்தால் கர்த்தர் உங்களோடு கூட வெளிப்பாடுகள் மேல் வெளிப்பாடுகளை கொடுக்க முடியும். ನೀವು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರೆ ದೇವರು ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. Giving you the key to the treasure room. ನಾನು ಆ ಒಂದು ಆಭರಣಗಳು ಇರುವಂತಹ ಕೀಲಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. You shall be satisfied. ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುವಿರಿ. வேதம் சொல்லுகிறது. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. ஏசாவை அழைத்து ಏಸಾವನನ್ನು ಕರೆದು வந்து சொல்லுகிறான். ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. நீ என்ன செய்ய போகிறாய்? ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀಯಾ? மூன்றாவது வசனத்தை பாருங்க. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. Now therefore take, I pray thee, thy weapons. ಆದುದರಿಂದ ನೀನು ಬಿಲ್ಲು ಬತ್ತಳಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Amen. Go out to the field. ನೀನು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗು. Take some, amen. ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬೇಟೆ ಮಾಂಸದಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ನನ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. நான் சொல்றது கேட்டுட்டே இருக்கீங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, you need to take your, amen, archer. ನೀನು ಹೋಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಬತ್ತಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. You need to take your bow. ನೀನು ನಿನ್ನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. You need to go out. ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. You need to go out. ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. God's blessing. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ. நான் சொல்றதை நல்லா கவனிங்க. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உங்களை பெருக பண்ண விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. கர்த்தர் உங்களை உயர்த்த விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. But how this blessing comes? ಆದ್ರೆ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? When you break your limitations and come out. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ. As long as you are limited in your place. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮಿತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರೋ. As long as you are limited in your prayer. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರೋ. As long as you are limited in your ministry. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರ್ತೀರೋ. I tell you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, He cannot bless you. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. God has to bless you. நான் சொல்லுகிறதை நல்லா கவனிங்க. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Only salvation is free. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರ ಉಚಿತ. Only salvation is free. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವೇ ಉಚಿತ. ಆದ್ರೆ உங்க வாழ்க்கையில வேற எல்லா ஆசீர்வாதங்கள், அபிஷேகங்கள், உயரங்கள், amen, amen, மகிமையான அற்புதங்கள் நடக்க வேண்டும் என்றால், amen, you need to pay the price. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು, ಮಹಿಮೆಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು. God's word is for hard workers. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಿಗೆ. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? சோம்பேறிகளுக்கு அல்ல. ಇದು ಸೋಮಾರಿಗಳಿಗಲ್ಲ. கர்த்தருடைய வார்த்தை, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ உங்களுக்கு வருகிறது என்றால், ನಿಮಗೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, நீங்கள் ஒண்ணும் செய்யாமல் அதை பெற்றுக்கொண்டு அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள அல்ல, கர்த்தர் உங்களை எழுந்து ஆமென் போக
சொல்லுகிறார். ನೀವು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಕುಳಿತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ನೀವು ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ. How did we receive salvation? ಹೇಗೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ? Amen. ஒருவர் வானத்தை துறந்து வெளியே வந்ததனால தான் நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தை ரட்சிப்பை பெற்றோம். ಒಬ್ಬಾತನು ಪರಲೋಕವನ್ನು ತೆರೆದು ಇಳಿದು ಬಂದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. உங்களுடைய மைண்ட்ல இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவிட்டி விட்டு நீங்க வெளியே வர வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. சோர்வை விட்டு நீங்க வெளியே வர வேண்டும். ನಿಮ್ಮ ನಿರಾಶೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. If you want to be blessed, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಐಸಾಕುடைய ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗಮನಿಂಗ. ಈಸಾಕನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು If ಗಮನಿಸಿ. you want to be blessed, ನಾವೇ ನೀ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you may be having your birthright. ನಿನಗೆ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಇರಬಹುದು. You may be the qualified one according to the according to the hierarchy. ಆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹನಾಗಿರಬಹುದು. But still, ಆದರೂ ಕೂಡ you need to get out of your house. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. You need to get out of your situation. ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ஏசாவுக்கு அல்லாமல் வேற யாரையும் ஆசீர்வதிக்க முடியாது. But I tell you, even if he was eligible, even if he was worthy for it, but still you need to get out of the house. ಏಸಾವನ್ನು ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ எத்தனை ಅಂತೀರಾ? பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ He ಅಂತೀರಾ? says, go. ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. Take your archer. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಬಿಲ್ಲು ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ. Amen. Go. ಹೊರಗೆ ಹೋಗು. Hunt. ಹೋಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡು. Amen. Bring. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. Make it, amen, savory. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡು. Bring it to me. ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಬಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. சாப்பிட்ட பிறகு தான் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ಅದನ್ನು ತಿಂದ ನಂತರವೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದು. என்னத்தை அவர் சொல்ல விரும்புறார்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ ಏನನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ? உன்னுடைய பிரயாசத்தை கண்ட பிறகு நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ನಿನ್ನ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡ ನಂತರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. Hallelujah. 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 நான் சொல்றது எவ்வளவு பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಾನು ಹೇಳದ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ உன்னுடைய உன் முழங்கால்கள் மடங்காம, ನಿನ್ನ ಮೊಣಕಾಲ್ಗಳು ಬೊಗ್ಗದೆ, நீ எழுந்து காலையில எழுந்து ஜெபிக்காம, ನೀ ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ எழுப்புதல் தர முடியாது. ನಾನು ಉಜ್ಜೀವನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. எழுப்புதல் தர முடியாது. ನಾನು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್? If you want to be blessed, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ to break your limitation. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮುರಿಬೇಕು. நீயா பண்ணி வச்சிருக்கிற காரியங்களை நீ உடைக்கணும். கர்த்தர் உனக்காக வச்சிருக்கிற காரியங்களை நீ அனுபவிக்கணும். ನೀನಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ನೀ ಮುರಿದು ದೇವರು ನಿನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Confess with me. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. If I want to experience what God has kept for me, ದೇವರು ನನಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವುದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I need to break everything that I have made by my own. ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನಾಗಿ ಮುರಿಬೇಕು. ಎவ்வளவு பேர் ಆಮೆನ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, amen, he sent Esau. ಆತನು ಏಸಾವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದನು. ನೀ போகாமல் போனா ನೀನು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ உனக்கு ஆசீர்வாதம் கிடையாது. ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲ. நீ போகாம போனா, ನೀನು ಹೋಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, வேட்டையாடாம போனா, ನೀನು ಬೇಟೆ ಆಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ஆசீர்வாதம் கிடையாது. ನಿನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ But the ಇಲ್ಲ. Bible says, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ in the ಹೇಳ್ತದೆ, 5th word, 5ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ Rebecca heard when Isaac spoke. ಈಸಾಕನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ರಬೇಕಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದಳು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. இந்த பகுதியை நிறைய தடவை நாங்க படிச்சிருக்கிறோம். ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. ஆவியானவர் சொல்லுகிறதை கேளுங்க. ಆದರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳುವುದನ್ನು When ಕೇಳಿರಿ. Rebecca heard this, ರಬೇಕಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ Rebecca's heart was to see Jacob blessed. ರಬೇಕಳ ಹೃದಯ ಯಾಕೋಬನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಂತ ಆಶಿಸಿದ್ಲು. ನಾನು சொல்றது எவ்வளவு பேருக்கு புரியுதுங்க? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ Her ಅರ್ಥ heart ಆಗ್ತಾ was ಇದೆ? to bless Jacob. ಆಕೆಯ ಆಸೆ ಯಾಕೋಬನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು. Amen. ಯಾಕೋಬ ಬೆರಗணும்ன்ற ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕೋಬನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು. So what did she do? ಆಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು? She came running to Jacob. ಆಕೆ ಯಾಕೋಬನ ಬಳಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದ್ಲು. Who is Jacob? ಯಾರು ಯಾಕೋಬ? ಅವನು ಒಂದು ಗುಡಾರವಾಸಿ. ಅವನೊಬ್ಬ ನಾನು ಗೂಡಾರವಾಸಿ. சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೋಬನ ಯಾರು? Amen. ಚಬ್ಬಿ house boy, home boy. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗನವನು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. ಅಮ್ಮ
செஞ்சதெல்லாம் வாரி கொட்டிக்கிட்டு இருந்த பிள்ளை அது. ತಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಮಗು ಅದು. வேட்டை எல்லாம் வீட்டிலேயே இருக்குது, ಬೇಟೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಇನ್ನೆನ್ನத்துக்கு வெளியே போகணும்னு சொல்லி இருந்த பிள்ளை அது. ಇನ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬದುಕಿದಂತ ಮಗು ಅದು. What Rebecca said, ಆದ್ರೆ ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ, the word of God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, 6th verse, 6ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, amen, she called Jacob her son, ಆಕೆ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳಿದಳು, behold I heard thy father speak. ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. நல்ல கவனிங்க, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. உங்க பரலோக பிதா பேசுறதை நான் கேட்கிறேன். ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಮಾತನಾಡೋದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. I tell you, amen, if you want to be blessed, ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನುடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன். ದೇವರ ಸ್ವರವನ್ನ ಕೇಳಿದೆ. What is that voice? ಆ ಸ್ವರ ಏನು? ಏಸಾವ್, ನೀ வெளியே போய் வேட்டையாடி வா, நான் உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறேன். ಏಸಾವನೇ, ನೀ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. So what did amen என்ன ரெபெக்கா said? ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ரெபெக்கா சொல்லுகிறாள், ರೆಬೆಕ್ಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, நீ அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ பெறணும் என்றால், ನೀ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ நீ ரெண்டு காரியத்தை நீ செய்யணும். ನೀ ಎರಡು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. What you need to do? ನೀ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Amen, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, my dear son, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಗನೇ, obey my voice. ನನ್ನ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯನಾಗು. Amen, ನಾನು சொல்லுகிற காரியத்துக்கு நீ obey ஆகு. ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಧೇಯನಾಗು. இந்த ஒரு காலை நேரத்துல, ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ உங்களுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் இருக்கிற 6 மாதங்கள், ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತ ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳು ಅಬ್ರಹಾಮಿನ ಆಶೀರ್ವಾದத்தை, ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು, ಇಸಾಕನ ಆಶೀರ್ವಾದத்தை, ಇಸಾಕನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮೇಲೆ ஊற்ற வேண்டும் என்றால், ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ இந்த காலை நேரத்துல நான் சொல்லுகிறதை கேளுங்க. ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ರಿ. Amen, ಆಂಡவர் சொல்லுகிறதை ಕಾದುಳ್ಳವர்கள் ಕೇಳುங்க. ದೇವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕಿವಿ ಉಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, go to the flock. ಹೋಗಿ ನೀ ಆಡಿನ ಹಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗು. Amen, ನಾನು சொல்றதை கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀ ಹಿಂಡಿಗೆ ಓಡು, ನೀ ಹಿಂಡಿಗೆ ಓಡು. Amen, hallelujah, hallelujah. What did Isaac say to Esau? ಈಸಾಕನು ಏಸಾವನಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ದ? ನಾನು சொல்றது எல்லாருக்கும் புரியுதுங்களா? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Amen, நல்ல கொஞ்சம் புரிந்துಕೊಳ್ಳங்க. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ The ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Isaac said to Esau, ಈಸಾಕನು ಏಸಾವನಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೋಗು. இங்கே Amen, ரெபெக்கா சொல்லுகிறாள் யாக்கோபுக்கு, ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ, நீ இருக்காத, இங்க இந்த தொழுவத்துக்கு போ. ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡ, ನೀ ಹಿಂಡಿಗೆ நீ ಹೋಗು. தொழுவத்துக்கு போ. ನೀನು ಹಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗು. Amen, hallelujah. Hallelujah. நீ அங்க போன பிறகு, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ನಂತರ, Amen, ஆடுகளை நீ தூக்கிட்டு வா. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಆಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. Amen, நான் உனக்கு Amen ஒரு ஆகாரத்தை நான் செய்கிறேன். ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತೇನೆ. And Amen, after making Amen tastiest the Amen food, ಆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ, Amen, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Amen, what did she do? ಆಕೆ ಏನ್ When ಮಾಡಿದ್ಲು? you look at the 15th verse, ನೀವು 15ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, when she prepared a savory meat, ಆಕೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಊಟವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, Amen, அப்படியே அந்த சாப்பாடை கொடுத்துட்டு அனுப்பல. ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಲಿಲ್ಲ. Amen, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, Amen, 15th verse ಯಾರಾவது ஒருத்தர் படிக்கலாமா? 15ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಓದೋಣವಾ? Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, he took the Amen raiment of her elder son. ಆಕೆ ತನ್ನ ಹಿರಿ ಮಗನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಳು. Amen, she clothed him with that. ಅದರಿಂದ ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಉಡಿಸಿದಳು. Amen, ನಾನು சொல்றது நல்லா கவனிங்களே. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ. ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ, she sent her to the Amen herd. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿದಳು. Amen, second thing, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ, she clothed him with his brother's cloth. ಹಿರಿ ಮಗನ ಆ ಒಂದು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಇವನನ್ನ ಒದಿಸಿದಳು. Amen, hallelujah, hallelujah. Amen, third thing, ಮೂರನೇ ಕಾರ್ಯ, Amen, she put the skin of the goat upon his hands. ಆ ಒಂದು ಆಡಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಇವನ ಮೇಲೆ ಒದಿಸಿದಳು. Amen, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, she gave that savory meat in his hand. ಆಕೆ ಆ ರುಚಿ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಆತನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. Jacob went to Isaac. ಯಾಕೋಬನು ಈಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದನು. Amen, hallelujah, hallelujah. நல்ல கவனிங்க. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Amen, let me tell you, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, the Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, when she prepared the meat, ಆಕೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಾಗ, Amen, she did two things again. ಆಕೆ ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು. She clothed him with, Amen, ಏನಂದ್ರೆ ಏಸಾವ's dress. ಏಸಾವನ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಇವನನ್ನ ಒದಿಸಿದಳು. Amen, next thing, ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ, she clothed him with the ram's, Amen, the skin. ಆಡಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿದಳು. And she sent him to Esau.
ನಂತರ ಅವನನ್ನು ಈಸಾಕನ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದಳು. சொல்லுகிறதை நல்ல கவனிங்க. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. Amen. Who is Jacob? ಯಾರು ಯಾಕೋಬು? Jacob is a house, another housekeeper. He was always inside the house. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೂಡಾರವಾಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் ஒரு மனுஷன் மேல வரணும்னா அவன் தன்னுடைய லிமிட்டேஷன்ஸை பிரேக் பண்ணிதான் ஆகணும். ಆದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮುರಿಬೇಕು. நீ யாருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள போகிறாய் தெரியுமா? ನೀ ಯಾರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಗೊತ್ತಾ? ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் தான் யாக்கோபு பெற்றுக்கொள்ள போகிறார். ಆಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನೇ ಯಾಕೋಬನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ஆண்டவர் ஆபிரகாமை எப்படி ஆசீர்வதித்தார் தெரியுமா? ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು? ஆண்டவர் சொல்றாரு, உன்னுடைய தகப்பனுடைய வீடை விட்டு நீ வெளியே வா, அப்பொழுது நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ, ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. You are content inside your father's house. ನೀನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನು ತೃಪ್ತನಾಗಿದ್ದೀಯ. You are content with your prayer life. ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತದಲ್ಲೇ ನೀನು ತೃಪ್ತನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀಯಾ? Thinking your ministry is the best ministry. ನೀ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದೀಯಾ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಸೇವೆ ಎಂಬುದು. No one is praying like you. ನೀ ನೆನೆಸ್ತೀಯಾ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, leave your father's house and I will bless you. ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. அந்த ஆசீர்வாதத்தை நீ பெறணும்னா ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ யாக்கோபு நீ வீட்ல இருக்க முடியாது. ಯಾಕೋಬೇ ನೀ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. யாக்கோபே நீ சும்மா பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. ಯಾಕೋಬೇ ನೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ரகசியத்தை அறிந்து ஈசாக்கு சொல்லுகிறார். ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಈಸಾಕನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ஏசாவ் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படணும்னா நீ வேட்டையாட போகணும். ನೀ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀ ಬೇಟೆ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. நீ ஆசீர்வதிக்கப்படணும் என்றால் உன் தடைகளை நீக்கி உன் பலத்தை பலத்தில ஓட ஆரம்பிக்கணும். ನೀನು ನಿನ್ನ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನಿನ್ನ ಬಲದಿಂದ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. உனக்கு இருக்கிற பலத்தோடு நீ ஓட ஆரம்பி. ನಿನಗಿರುವ ಬಲದಿಂದ ನೀನು ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸು. ಕರ್ತರು ಉನ್னை ಆಶೀರ್ವದಿಕ ಹೋಗರ. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. What did Rebecca do? ಆದ್ರೆ ರಬೇಕಳು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? Rebecca சொல்லிட்டு இருக்கிற காரியம், ರಬೇಕಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯ உங்களுக்கு சோம்பேறித்தனமாய் காணப்படலாம். ನಿಮಗೆ ಸೋಮಾರಿತನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ದೇವರು ஈசாக்கின் மூலமா ஏசாவுக்கு செய்ய வைத்த காரியம், ಈಸಾಕನ ಮೂಲಕ ಏಸಾವನಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, அது ஏசாவை ஆசீர்வதிக்க அல்ல, யாக்கோபை தான் ஆசீர்வதிக்க. ಅದು ಏಸಾವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಯಾಕೋಬನನ್ನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Hallelujah. God had a plan in Jacob's life. ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೋಬನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. God wanted to bring Jacob out of his limitations. ದೇವರು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ತನ್ನ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ರು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. That's why God is showing something. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. God is showing something to Rebecca. ರೆಬೆಕ್ಕಳಿಗೆ ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೆ ನೇರದಲ್ಲಿ ಆವಿಯಾನವರು ನನಗೆ சொல்லுகிறார், ಈ ಮುಂಜಾನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, come out of your limitation. ನಿನ್ನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ, இவ்வளவுதாய வாழ்க்கை என்றதை நம்புகிறதை விட்டு, ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಅಂತ ನೀನು ನಂಬೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು, இல்ல கர்த்தர் என்னை உயர்ந்த காரியங்களுக்கு அழைத்திருக்கிறார் என்று ஒப்பு கொடுப்பதானா, ಇಲ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ, ಅಬ್ರಹಾಮಿನ ದೇವನ್ ಉನ್ ದೇವನಾಯಿ ಮಾರು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ದೇವರಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುನ್ வாழ்க்கையில் இறங்க ஆரம்பிக்கும். ಅಬ್ರಹಾಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. உன்னை ஜாதிகளாய் மாற்ற போகிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರங்களை போல கர்த்தர் உன்னை பெருக பண்ண போகிறார். ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. வாங்குறவனல்ல கொடுக்கிறவனாய் நீ மாற போகிறாய். ನೀ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡುವವನಾಗಿ ನೀ ಮಾರ್ಪಡ್ತೀಯಾ. எப்படி இது நடக்க போகிறது? ಹೇಗೆ ಇದು ಸಂಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? Rebecca is showing something prophetic action. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಒಂದು ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, if you want to receive the blessing, ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you need to run to the herd. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ನೀವು ಓಡಬೇಕು. சொல்லுங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, if you want to be blessed, ನೀ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ you need to run to the herd. ನೀನು ಆ ಕುರಿ ಹಿಂಡಿಗೆ ಓಡಬೇಕು. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, அவன் வந்து அதெல்லாம் செய்தான். ಅವನು ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ
ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ. ஆனா உண்மையான ஆசீர்வாதம் அவனுடைய வாழ்க்கையில எப்போ வந்தது தெரியுமா? ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾವಾಗ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? இந்த ஒரு காரியமான பிறகு, ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆದ ನಂತರ அந்த ஒரு வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிறார். ದೇವರು ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. நிறைவேற்றுகிறார். ಹೇಗೆ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ? Jacob left his house and he went out. ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋದನು. தேசத்தை விட்டு அவன் வெளியேறுகிறான். ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. எங்க போகிறான்? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? தொழுவத்துக்கு போகிறான். லாபானுடைய தொழுவத்துக்கு அவன் போகிறான். ಅವನು ಲಾಬಾನನ ಕುರಿ ಮಂದೆಯ ಹತ್ರ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? What Rebecca was teaching was a prophetic revelation in the life of Jacob. ರೆಬೆಕ್ಕಳು ಏನನ್ನು ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೋ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆಮೆನ್. ಅವಳು சொல்லுகிறாள். ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, Amen. What I am speaking to you. ನಾನು ನಿನಗೆ ಏನನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೋ, ஆண்டவர் உனக்கு என்ன பேசிட்டு ಈ இருக்கிறாரோ, ದಿನ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, உனக்கு சின்னதாய் தெரியலாம். ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ But in the ಇರಬಹುದು. next coming days, ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ God is going to break your limitations and take you up. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. நீ தொடாத உயரங்கள் இருக்க கூடாது. ನೀನು ಮುಟ್ಟದ ಉನ್ನತಿಗಳಿರಬಾರದು. பார்க்காத ஆசீர்வாதம் இருக்க ನೀನು கூடாது. ನೋಡದೇ ಇರುವ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿರಬಾರದು. அனுபவிக்காத amen உயர்வுகள் இருக்க கூடாது. ನೀನು ಅನುಭವಿಸದೇ ಇರುವಂತ ಉನ್ನತಿಗಳಿರಬಾರದು. amen. கர்த்தருக்குள்ளுக்கு இருக்கிறவன் ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವನು அவன் உயர்ந்தவனாய் இருக்க வேண்டும். ಅವನು ಉನ್ನತನಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. தேவனுடைய பிள்ளைகள் வால் அல்ல தலையாய் இருக்க வேண்டும். ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ತಲೆಯಾಗಿರಬೇಕು. நீங்கள் இன்றைக்கு சொல்லலாம், ಈ ದಿನ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ஐயோ இந்த ஆசீர்வாதம் இருந்தால் என்ன இல்லைனா என்ன, நான் சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கிறேன் என்று சொல்லி நீ யாக்கோபை போல சொல்லலாம். ಅಯ್ಯೋ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದ್ರೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೇನು, ನನಗೆ ಇದರ ಈಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬಹುದು. யாக்கோபை போல நீங்க நினைக்கலாம். ಯಾಕೋಬನಂತೆ ನೀವು ನೆನೆಸಬಹುದು. கர்த்தர் உன்னை ஜாதிகளாக்க விரும்புகிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜನಾಂಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. உன்னை தேசமாய் மாற்ற விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ದೇಶವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. இஸ்ரவேலாய் மாற்ற விரும்புகிறார். ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. கொண்டு தேசங்கள் ஐகுப்துகள் ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳು ಐಗುಪ್ತ್ಯಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. தேசத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படி கர்த்தர் செய்ய போகிறார். ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. What God is saying to you. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ Even the ಇದ್ದಾರೆ? Bible says, ಸತ್ಯವೇದ she ಹೇಳ್ತದೆ, says go to the heart. ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಹಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗು. ನೀ ಹಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗು. ನೀನು ಹಿಂಡಿಗೆ ಹೋಗು. The Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, amen, when Jacob came out of his father's house, ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ he came to the heart. ಅವನು ಹಿಂಡಿಗೆ ಬಂದನು. அவருக்கு என்ன நடந்தது? ಅದಾದ ನಂತರ ಏನು கர்த்தர் ಸಂಭವಿಸಿತು? அதே தொழுவத்திலிருந்து தான் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். ದೇವರು ಅದೇ ಒಂದು ಹಿಂಡಿನಿಂದಲೇ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? Amen. ஆவியானவர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், ಈ ದಿನ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳ್ತಾ you ಇದ್ದಾರೆ, are coming out of your limitation. ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ. Amen. இன்றைக்கு ரெபெக்காவுடைய வாய்ஸ் உங்களுக்கு வருகிறது என்றால், ಈ ದಿನ ರಬೇಕಳ ಸ್ವರ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, never neglect it. ನೀವು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. Never neglect it. ಎಂದಿಗೂ ಅದನ್ನ ಅಲಕ್ಷ್ಯ It ಮಾಡಬೇಡಿ. is your time. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ. Hallelujah. 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 Amen. One thing that touched me was ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ಯ, when she made a savory out of the ram. ಆ ಒಂದು ಕುರಿಯ ಮೂಲಕ ಆಕೆ ಒಂದು ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, Amen. The Bible says ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, she took the raiment of her elder son and made it to cloth upon Jacob. ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಆಕೆ ಹೊದಿಸಿದಳು. ஒரு ஆசீர்வாதத்தை சொல்ற கேளுங்க. ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. When you break your limitations, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮುರಿಯುವಾಗ, amen, you will not be Jacob, you will be your elder son. Amen. You will be clothed with your elder son Jesus. ನೀವು ಯಾಕೋಬನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನೀವು ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಯೇಸುವನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರಾಗಿರ್ತೀರಾ. ಆಮೆನ್ சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? When you come out of your limitations, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ, you will be eligible, amen, to receive the blessings of
Jesus, the elder son. ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಹಗಲು ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಆ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಪುತ್ರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನೀವು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗ್ತೀರಾ. எவ்வளவு பேருக்கு நான் சொல்லுகிறது புரியுது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳದ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Here with me? ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. Your unworthy life becomes worthy when you come out of your limitations. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲದ ಜೀವಿತ ಅದು ಅರ್ಹತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. When you come out of your limitations. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ, Amen. As Paul says, ಪೌಲನು ಹೇಳುವಂತೆ, we are clothed in Christ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ನಾವು ಧರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕ್ರಿಸ್ತುவை ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ಧರಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. பேர் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Jesus broke all limitations. ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕಿದ್ರು. Jesus broke all human limitations. ಯೇಸು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದರು. எல்லாமே தாண்டினார். ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಾಟಿದರು. இந்த ஒரு காலை நேரத்துல ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, நிலைமை மாற வேண்டும். ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ நீ தேசங்களை ஆசீர்வதிக்க ನೀ வேண்டும். ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು உன் ಅಂದ್ರೆ மூலமாய் நான் வந்து தேசங்களை பெருக பண்ண வேண்டும். ನಿನ್ನ ಮೂಲಕ ದೇಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I will come out of your boundaries. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮೇರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಾ. How you can come out of your boundaries? ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇರೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ Break your limitations in your mind. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಯನ್ನ ಮುರಿದಾಕ್ರಿ. Bible says, ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ, என்னை பலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவினால் ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿದ್ದು எல்லாமே செய்ய எங்களுக்கு பலன். ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಲ ಉಂಟು. பராக்கிரமத்தினாலல்ல, பலத்தினாலல்ல, ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದಲ್ಲ ಬಲದಿಂದ, தேவ ஆவியானவரினால் எல்லாம் கூடும். ದೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ஆமென். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மூலமாக, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನ ಮೂಲಕ ஆமென், நதிகள் பாயும். ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತದೆ. மனுஷனால் கூடாதது ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು தேவனால் கூடும். ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ஆமென். உங்க மைண்ட்ல இருக்கிற லிமிட்டேஷன் நீங்க உடைக்கணும். ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಮುರಿಯಿರಿ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You are not called to break down, you are called to raise up. ನೀವು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ನೀವು ಎದ್ದೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ You ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. are not called to break down, you are called to build up. ನೀವು ಮುರಿಯಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು. எவ்வளவு பேர் விசுவாசிக்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಾ? எதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல பயத்தை உருவாக்குதோ, எதெல்லாம் உங்க மைண்ட்ல ஆமென் இது ஆகாதுன்னு சொல்லுதோ, அது ஆமென் இல்ல, என் ஆண்டவருடைய பலத்தினால அது ஆகும் என்று நம்புங்க. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೋ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕರ್ತನಿಂದ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕರ್ತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮುರಿಯಿರಿ. ஸ்நானிகனான யோவான் சொல்லுகிறார், ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ್ தேவன் ಹೇಳ್ತಾನೆ, யாரை அழைத்திருக்கிறாரோ ದೇವರು ಯಾರನ್ನು அவர்கள் ಕರೆದಿದ್ದಾರೋ மேல அளவில்லாத ஆவியை ஊற்றிருக்கிறார். ಅವರ ಮೇಲೆ ಆಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಆತ್ಮವನ್ನು, அளவில்லாத ஆவியை ஊற்றிருக்கிறார். ಆತನು ಆಳತೆ ಇಲ್ಲದ You ಆತ್ಮವನ್ನು have ಸುರಿಸಿದ್ದಾನೆ. spirit without measure. ನಿಮಗೆ ಆಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಆತ್ಮ Have ಉಂಟು. spirit without measure. ನಿಮಗೆ ಆಳತೆ ಇಲ್ಲದ ಆತ್ಮ The ಉಂಟು. Holy Spirit in you can do everything possible. ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. The Holy Spirit in you can open your prisons. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನು ಎಲ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ He ಸಾಧ್ಯ. can even turn your mess into a message. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಳಾದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ஆமென் ಎಷ್ಟು சொல்றீங்க? ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? கர்த்தரால முடியாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯ கர்த்தரால ಒಂದು முடியாத ಇಲ್ಲ. காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲ. உனக்குள்ள இருக்கிறவர் இந்த உலகத்துல இருக்கிறவனை பார்க்கிலும் பெரியவராய் இருக்கிறார். ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವಾತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾತನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. தேவனுடைய ஆலயமாய் நீ இருக்கிறாய். ನೀ ದೇವರ ಆಲಯವಾಗಿದ್ದೀಯಾ. தேவனுடைய ராஜ்யம், பரலோக ராஜ்யம் உனக்குள்ள இருக்கிறது. ದೇವರ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವೇ ನಿನ್ನೊಳಗಿದೆ. அவருடைய அபிஷேகம் உன் மேல் இருக்கிறது. ಆತನ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. நோகங்களை உடைக்கிற அபிஷேகம் உன் மேல் இருக்கிறது. ರೋಗಗಳನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. எதை பற்றியும் பயப்பட வேண்டாம். ಯಾವುದನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. மைண்ட்ல இருக்கிற எல்லா நெகட்டிவை இந்த நாளே உடைச்சிட்டு ஓடு. ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಂದೆ ಮುರಿದು ಓಡು. Do those things which you couldn't do. ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸು. Amen. Esau was a person who would wander into the wilderness. ಏಸಾವನು ಆ ಒಂದು ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲದಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ But ಆತನು. a time came.
ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಂತು. Amen. Jacob came out. ಯಾಕೋಬನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. Jacob came out. ಯಾಕೋಬನು ಹೊರಗೆ The ಬಂದನು. Bible says, ಸತ್ಯವೇದ when ಹೇಳ್ತದೆ, Jacob came out, ಯಾಕೋಬನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ God, amen, encountered him. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದರು. தேவன் அவனை சந்தித்தார். ದೇವರೇ ಅವನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದರು. எல் பெத்தேலில் அவன் தேவனை கண்டான். ಏಲ್ ಬೇತೇಲ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನೇ ಅವನು ದರ್ಶಿಸಿದ. அவனுடைய ஆசீர்வாதம் ஏசாவுடைய ஆசீர்வாதத்தை விட பல மடங்கு அதிகமாய் மாறியது. ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಸಾವನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ. ஈசாக்கின் ஆசீர்வாதத்தை விட அதிகமாய் மாறியது. ಈಸಾಕನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. ஆனால் யாக்கோபினாலே ஐகுப்தும் கூட ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. ಯಾಕೋಬನಿಂದ ಐಗುಪ್ತ್ಯವು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತು. யாக்கோபின் மூலமாய் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா தேசங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. ಯಾಕೋಬನ ಮೂಲಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಕೂಡ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ತು. ஒரு காலை நேரத்தில் ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ Holy Spirit says, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, say no to every lie of the devil in your mind. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಹೇಳುವ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Every limitation. ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳು. இது இவ்வளவுதான். ಇದು ಇಷ್ಟೇ. பிரச்சனை இவ்வளவுதான். ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಷ್ಟೇ. இது இவ்வளவுதான். அல்ல, கர்த்தரால இதை தாண்டி செய்ய முடியும். ಇಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಇದನ್ನು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. That's why Job said, ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಬನು ಹೇಳಿದ್ದು, when everything was coming to an end, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ his business, ಅವನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ, his children, ಅವನ ಮಕ್ಕಳು, his health, ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ. but Job said, ಯೋಬನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, my redeemer is alive. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನು. My redeemer is alive. ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವ ಸ್ವರೂಪನು. என்ன ஆனால் என்ன, ಏನು ನಡೆದ್ರೆ ಏನು, என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. His mind had no boundary. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಿತಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. சத்ருவால ಶತ್ರುವಿನಿಂದ அவனுடைய வியாபாரத்தை அழிக்க முடிந்தது. ಅವನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ஸ்ட்ரெngth லிமிட் பண்ண முடிந்தது. ಅವನ ಬಲವನ್ನ ಮಿತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ஆனால் ಆದ್ರೆ அவனுக்குள்ளிருந்த ஆலோசனையை லிமிட் பண்ண முடியல. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನ ಸೈತಾನ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ஏனென்றால் ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ அவன் நம்பின தேவன் பெரியவராய். ಅವನು ನಂಬಿದ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ರು. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு விசுவாசிக்கிறீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ದಿನ ನಂಬ್ತೀರಾ? பிசாசು ವಾದನೆ ಬಲವೀನ, ಉನ್ನಾல பண்ண முடியாது, ಉನ್ನಾல பண்ண முடியாது, ನೀನು ಏನಾಗಲ್ಲ, ನೀನು ಏನಾಗ್ತೀಯ ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು. ಐ ಟೆಲ್ ಯು, ನೀ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ವೀಕ್, ನಾನು ಬೇಡದವನು. ಸೈತಾನ್ ಬಂದು ನೀ ಬಲಹೀನ, ನಿನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡಲು ಅದು ಫಲಕಾರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ಗೆ ಕೈಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬಲಹೀನನೇ. என்னால எதுவுமே ஆகாதென்று நீ சொல்லி என்னப்பா தெரியுது, எனக்கே நல்லா தெரியும். ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನೀನ್ ಹೇಳಿ ನನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ. என்னை பலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்து. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, என்னை பலப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவினால், ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಆತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ எனக்கு பலன் உண்டு. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಲ ಉಂಟು. ನಾವು ಪ್ರವಾದಿಸ್ತೇನೆ. God is a God of dreams. ದೇವರು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ದೇವರು. When you dream big, ನೀವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕನಸು ಕಾಣುವಾಗ don't limit yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೀವು ಮಿತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. Another dream. ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಕಾಣ್ರಿ. இன்னும் பெரிய ட்ரீம் பாரு. ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣ್ರಿ. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? எதற்காக நீ கனவை காணு? ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀ ಕನಸು ಕಾಣು? உன் கனவை நினைவுபடுத்துகிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರೊಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್களை தாண்டி உன்னை உயர்த்துகிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார். ನಿನ್ನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ. எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? எவ்வளவு பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಮೆನ್ ಅಂತೀರಾ? நீங்க சொல்றீங்களா? ಈಗ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ஆமென். இல்ல பாஸ்டர், ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, நான் இதுவரைக்கும் நான் அந்த அட்டம்ப்டே பண்ணிಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. நினைச்சாலே பயம் ஆகுது. ನೆನೆಸಿದ್ರೇನೆ ಭಯ நான் ಆಗ್ತದೆ. உங்களுக்கு ஒன்னு சொல்லி அனுப்புறேன். ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ஆண்டவர் உங்களை வந்து என்னத்தை உங்களால பண்ண முடியலையோ அத சூழ்நிலையினால உங்களுக்கு பண்ண வைப்பார். ದೇವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. அந்த சூழ்நிலை உன்னை அழிக்காது, அந்த சூழ்நிலை உன்னை உயர்த்தும். ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಅದು ಮೇಲೆತ್ತುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಾನು ಕೇಳಿದನ, ಇದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನ, ನಾನು ಬಂದು ಅಂದೆ ಅವಾಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಏಮೇನ್ ವೀಟ ಊಟ ತುರ್ತಾರ್ರಿ. ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದೆ ನನಗ್ ಬೇಡ, ಅಪ್ಪನಿಗೆ ನಾನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನನ್ನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಆಚೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏಮೇನ್ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಯಾವ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಬೇಡ. ಬಟ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸೇ, ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಪ್ಪ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ, ಅಪ್ಪ ಓಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ, ಅಮ್ಮನೇ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು, ಅಮ್ಮನೇ ಓಡಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಆಮದಾನೆ ಹೌದಲ್ವಾ? ಆಮದಾನೆ. ಹೌದು ತಾನೇ. ಅಣ್ಣನೂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಣ್ಣನೂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪನೂ ಓಡಿಸಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಈ ಫಿಯರ್ಡ್? ಅವ್ನು ಯಾವ್ದಕ್ ಭಯಪಟ್ನೋ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಓಡು 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 ಓಡು, ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನೇ ಓಡು 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 ஓடி ಹೋಗು. நான் சொல்லுகிறது நல்ல கவனி. ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ. இதுவரையிலும் எது உங்களை பேம்பர் பண்ணுச்சோ, ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮುದ್ದಾಡ್ತೋ ಅದೇ ಎಟ್ಟಿ ಒದಿಕೊಂಬಡಿ ಕರ್ತರ್ செய்வார்ப்பா. ಅದೇ ಜಾಡ್ಸಿ ಒದಿಯಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ದೇವರು. ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೋಕರ್ ನೀವು ಸುಖವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಪಡಿ ನಾವು ಪುಷ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪಾರು ஒரு ಮುಳ್ಳ வெப்பர் பாரு, ಒಂದು ಮುಳ್ಳನ್ನ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡು. நீ ஏஞ்சி நீ கோபப்படுறியோ என்ன பண்றியோ, நீ ஆண்டவரை சபிக்கிறியோ திட்டுறியோ என்ன பண்றியோ, ஆனா அவருக்கு ஆசை உன்னை ஆசீர்வதிக்கணும் அவ்வளவு. ಆ ಮುಳ್ಳನ್ನ ಇಟ್ಟಾಗ ನೀ ದೇವರನ್ನ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ, ದೇವರನ್ನ ಬೈತೀಯೋ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಆದ್ರೆ ಆತನ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ. Amen. Hannah was happy with a plate full of anna. ಅನ್ನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ತಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಅನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ಲು. 3 ವೇಳೆ ಅನ್ನ 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 ಅನ್ನ, 3 ಹೊತ್ತು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಅನ್ನ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But a time came. ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಬಂತು. God said Penina. ದೇವರು ಪೆನ್ನಿನಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಂಡವರು சொன்னார் Penina. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಪೆನ್ನಿನಾ, ನೀ ಪೆನ್ನು ಮಾದಿ ಕುತ್ತಿರು Penina. ನೀನು ಪೆನ್ನಂತೆ ಚುಚ್ಚು ಪೆನ್ನಿನಾ. Hallelujah. The Bible says. ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತದೆ. She came to the Lord. ಆಕೆ ದೇವರ ಬಳಿ ಓಡಿ ಬಂದ್ಲು. ಆ ಏಲಿ ಪಾತಾರೆ ಆಕೆ ಅಳೋದನ್ನ ಏಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ. She never said ದಯವುಳ್ಳ ತಗಪ್ಪನೆ. ಆಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ದಯವುಳ್ಳ ತಂದೆಯೇ, என்னை நேசிக்கும் பரமபிதாவே, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯೇ. ಆಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಕೆ ಈ ರೀತಿ ಗೋಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. அவ்வளவுதான் ஜெபமே, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ஆண்டவர் பாத்தார், நீ கோபனா படு, எப்படினா படு. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀ ಕೋಪ ಆದ್ರೂ ಪಡು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡು, உன்னை ஆசீர்வதிக்க விரும்புறேன், ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ. உன் நெருக்கடிகள் whatever you are going through these days will not curse you, it will bless you. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಏನು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನ ಶಪಿಸೋದಿಲ್ಲ. சூழ்நிலை கஷ்டமா போயிட்டு இருந்தா, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ கவலைப்படாதீங்க, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೋಳಿ ಕುಂಜಿ, ಕೋಳಿ ಮರಿಯೇ, you are coming out. ನೀ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ, coming out. ನೀ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೀಯಾ. God is changing your realm. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಲವನ್ನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You are going to stretch your wings. ನೀನು ನಿನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಚಾಚಲಿಕ್ಕಿದೀಯಾ. Your eyes will open. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. New feathers will come. ಹೊಸ ಪುಕ್ಕಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. ನೀ ಉள்ள எப்படி இருந்தியோ, ನೀ ಒಳಗೆ ಹೇಗಿದ್ದೀಯೋ அப்படி வெளியே நீ இருக்க போகிறது. ಹೊರಗೆ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. நீ ಕಳಗು ಕುಟ್ಟಿನಿ, ನೀನು ಹದ್ದಿನ ಮರಿ, ನೀನು உயரங்களிலே பறக்க, ನೀ ಉನ್ನತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತೀಯ. உள்ள ಒಳಗೆ உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, ನಿನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, நீ உயரம் பறக்க, ಆದ್ರೆ ನೀ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವಾಗ உலகத்தையே பார்க்க போகிற, ನೀ ಲೋಕವನ್ನೇ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, நீ உயரங்களை பார்க்க போகிற, ನೀ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೀಯಾ. Shall we all stand in the presence? ಎಲ್ಲರೂ ದೇವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. நேசிக்கிறே உயிருள்ள நாளெல்லாம் உம்மைதான் நேசிக்கிறே. சொல்லலாமா? I love you Lord, I love you Lord Jesus, I love you Jesus.
Father God, I pray for all who have come here. ತಂದೆಯೇ, ಬಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿಯೂ ನಾ I ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. pray for all those who are watching this sermon. ಕರ್ತನೇ, ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ನಾ Father, in ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. the name of Jesus, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ break every limitations in Jesus' name. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿದಾಕಲ್ಪಡಲಿ. Father, ತಂದೆಯೇ, you want to bless your people. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿಕ್ಕೆ You ಬಯಸ್ತೀರಾ. want to see your people elevated. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಎತ್ತುವುದನ್ನು ಅಪ್ಪ, ಉನ್ನತದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Lord, ಆಸೆ in the ಪಡ್ತೀರಾ. name of Jesus, ಕರ್ತನೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ I speak ನಾನ್ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. promotions in their life. ಇವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನ ನಾನು In ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. Jesus' name, ಯೇಸುವಿನ let ನಾಮದಲ್ಲಿ this month be a month of greater heights. ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಎತ್ತಲ್ಪಡಲಿ. Amen. In this month, I pray supernatural blessings upon their finances in Jesus' name. ಇವರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Supernatural breakthrough in their health in Jesus' name. ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳು ಇವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು In the ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. mighty name of Jesus, ಬಲವಾದ ಯೇಸುವಿನ let ನಾಮದಲ್ಲಿ there be new open doors before them. ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಸ ತೆರೆದ ದ್ವಾರಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ. Let them see the work of the Holy Spirit in their businesses. ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಾಣಲಿ. More than everything, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ let ಹೆಚ್ಚಾಗಿ them see a mighty breakthrough in their spiritual life. ಕರ್ತನೆ, ಇವರ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಇವರು. Amen. In the mighty name of Jesus, ಬಲವಾದ ಯೇಸುವಿನ let ನಾಮದಲ್ಲಿ them arise and shine for God. ಕರ್ತನೆ, ನಿನಗಾಗಿ ಇವರು ಎದ್ದು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ. Let them break open every doors. ಕರ್ತನೆ, ಎಲ್ಲ ದ್ವಾರಗಳನ್ನು ಇವರು ಮುರಿದಾಕಲಿ. Amen. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರ ಬರಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. Holy Spirit, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, Abba, give them strength, Holy Ghost. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ, ಇವರಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು. Fill them with your anointing. ನಿನ್ನ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ಇವರನ್ನು ತುಂಬಿಸು. In the name of Jesus, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ let them see extraordinary things happening right from this day one in Jesus' name. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಮೊದಲ ದಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಇವರು ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಯೇಸುವಿನ Let ನಾಮದಲ್ಲಿ. them see a miracle of the amen of this word in Jesus' name. ಕರ್ತನೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಇವರು ಕಾಣಲಿ ಯೇಸುವಿನ Your ನಾಮದಲ್ಲಿ. word is alive. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು Your ಸಜೀವವಾದುದು. word is active. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯ In ಸಾಧಕವಾದುದು. Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let this word bring miracles into the lives of your people. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಜನರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ತರಲಿ. Those things which seems impossible in their life, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ those ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ things ಇದೆಯೋ, which they are praying in your presence for a long time, ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, Father, in Jesus' name, ತಂದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ let it see an end, glorious end in Jesus' name. ಕರ್ತನೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ಅಪ್ಪ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿ. Let every prayer turn into praise in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ Let ನಾಮದಲ್ಲಿ. every tears turn into thanksgiving in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Let your mighty hand come upon your people. ನಿನ್ನ ಬಲವಾದ ಹಸ್ತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲ್ಪಡಲಿ. Bless this month July in Jesus' name. ಈ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Lord, as a prophet of God, ದೇವ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ, amen, help each one to come out of their mindset, come out of their negativity, come out of their limitations in Jesus' mighty name. ಕರ್ತನೆ, ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಮಿತಿಗಳಿಂದ ಇವರು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸುವಿನ Lord, when ನಾಮದಲ್ಲಿ. you spoke, ಕರ್ತನೆ, ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ, amen, Lazarus came out of the tomb. ಲಾಜರ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ The ಬಂದನು. tomb had covered him. ಆ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಅವನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. The tomb had limited him. ಆ ಸಮಾಧಿ ಅವನನ್ನ ಮಿತಿಪಡಿಸಿತ್ತು. But ಆದರೆ when your word came, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಬಂದಾಗ he came out. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. He came out. ಅವನು ಹೊರಗೆ In the ಬಂದನು. name of Jesus. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Every grave-like situation, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು right now in Jesus' name, ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ as your ನಾಮದಲ್ಲಿ word is declared, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ amen, I pronounce
pronounce. ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. Amen. Every graves be opened in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ ಯೇಸುವಿನ The ನಾಮದಲ್ಲಿ. word of God is says in Ezekiel 37. ಎಸೆಕಿಯೇಲ್ 37ರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ I will ಹೇಳುವಂತೆ, open up your graves and bring you. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತರ್ತೇನೆ ಅಂತ In ನೀವು the mighty ಹೇಳಿದಂತೆ, name of Jesus. ಬಲವಾದ ಯೇಸುವಿನ Every ನಾಮದಲ್ಲಿ grave life situation in every life ಎಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ be transformed into life in Jesus' name. ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೀವವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲಿ. Let it receive the power of resurrection in Jesus' ಆ name. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. Every dry spiritual life receive resurrection in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿದ ಆತ್ಮಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಯೇಸುವಿನ Every ನಾಮದಲ್ಲಿ. dry ministry receive life in Jesus' name. ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿ ಹೋದ ಸೇವೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ Thank ನಾಮದಲ್ಲಿ. you, Lord, for your word. ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Thank you for blessing your people. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Give you glory and honor. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಘನತೆ ಮಹಿಮೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವಪ್ಪ. Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು, may the love of the Father, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು, and the unbreakable fellowship of the Holy Spirit ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವರ ಮುರಿಯಲ್ಪಡದ ಸಹವಾಸ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು be with us throughout this new month. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಇರಲಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ.